Dear students, in this class we are discussing about functions of management accountant and limitations of management accounting. First one, functions of management accountant. The management accountant plays a vital role in the decision-making process of the organization. He is variously known as controller of finance, financial controller, financial advisor or chief accountant officer, etc., etc. And he is responsible for the installation, development and efficient functioning of the management accounting system. He plays an important role in gathering, compiling, reporting and interpreting the internal accounting information. That is, he designed the framework of the financial and cost control reports in order to satisfy the information needs of different levels of management. The management accountant gather, compile, report and interpreting the internal accounting information to satisfy the information need of different levels of management. He computes the variance by comparing the actual performance with the standard or budget estimate and interprets the result of the operation to all levels of management and to the owners of the business. Owners in Avishimaya, different levels of management in Avishimaya. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ്. So the management accountant occupies a pivotal position in the organization. He performs staff functions and also has line of authority over the accountant and other employees in his ഓഫീസ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, മറ്റുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നതും ആ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം. There are so many functions of management accountant. The functions of management accountant depends upon his status in the organization or agreement with the organization, experience and capacity of the management accountant, etc., etc. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്, കാലിബർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ വ്യക്തി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും ജനറലി ഇതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്ലാനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ. One of the important function of management accountant is preparing plan of accounting function. The management accountant has to plan the accounting function in the organization he represent. The planning of accounting system should cover standard of cost, sales forecast, production planning, profit planning, allocation of resources, etc., etc. Moreover, he has to prepare the necessary procedure to implement the plan effectively. പ്ലാനുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്ലാൻ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ തയ്യാറാക്കുന്നതും ആളുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, കൺട്രോളിങ് മീൻസ് കമ്പയറിങ് actual performance with the standard performance. The management accountant has to measure the actual performance and compare it with the standard performance, and based on this comparison he has to find the difference and interpret the result of the operation and submit the same to all levels of management. This is done through appropriate accounting reports for controlling. So, അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കറക്റ്റീവായിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാരിയൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ തേർഡ് വൺ, റിപ്പോർട്ടിംഗ്. The top management requires the management accountant to prepare report for the root cause for an unfavorable event or
operations. In this report, the accountant can pinpoint the real reasons and the person who are റെസ്പോൺസിബിൾ. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്ക കേസിലും ഈ ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈവൻറ്റിന്, ഒരു അൺഫേവറബിൾ ഈവൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആ ഒരു അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ആരൊക്കെയാണ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസിന് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും, ഈസി ആയിരിക്കും. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, കോർഡിനേറ്റിംഗ്. The management accountant consult all levels of management for framing a policy or an action program. Such type of consultation brings coordination between the account department and the top മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ആ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ തയ്യാറാക്കുക, അതൊക്കെ ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി മറ്റുള്ള ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസിനോടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മാനേജേഴ്സിനോടൊക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇവാലുവേഷൻ. The management accountant has to evaluate the effectiveness of policies, organization structure and the procedure adopted for attaining the objectives. For this, he has to consult the same with functional managers and top executives. അതായത് പല ഫങ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സിനെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളിസീസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് അനദർ ഫങ്ഷനാണ്. ദെൻ അഡ്വൈസിങ്. Another important function of management accountant is to give advice to the top managers to improve the performance of the ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർഗനൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് റോള് ആർക്കുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ്. A business organization is liable to pay goods and service tax, income tax and other tax to the local government, state government and central government. അല്ലേ, പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. In this aspect, the management accountant is expected to determine the taxes payable and maintaining the accounting report ആസ് ദ കേസ് മേ ബി. എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് കൊടുക്കണം, എത്രയാണ് എമൗണ്ട്, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ദെൻ ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സൂപ്പർവൈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് which are to be submitted to the government periodically within due date. നമുക്കറിയാം, ഗവൺമെൻറ്റിന് ഓരോ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും സമയാസമയങ്ങളിൽ പല റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും റിട്ടേൺസൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആരുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. ദെൻ അപ്രൈസൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എഫക്ട്സ്. There may be changes in the state and the central government policies. Sometimes there may be amendment in the existing laws. These policy changes and amendments have an impact on the business. The extent of impact has to be assessed by the management accountant. Then it must be reported to the top മാനേജ്മെൻറ്റ്. എന്താണ്, പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയിൽ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോയിലൊക്കെ എന്ത് വരാം, ചേഞ്ച് വരാം. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. ദെൻ ഇക്കണോമിക് അപ്രൈസൽ. The economic condition of the nation is periodically published by the central government.
Now, the management accountant is to make economic appraisal and find the influence of economic condition over the business ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്രൈസൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. This function is performed through maintenance of separate fixed asset register for each type of fixed assets. Moreover, he can frame the rules and regulation for using each type of fixed asset. Then he can take insurance coverage to all types of fixed asset. അതായത് ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. As we know, management accounting is one of the important tool of management. Hence, it serves the management in many ways. Even though the management accounting has some limitation or disadvantages. The important limitation or disadvantages of management accounting are: first one, based on accounting information. Management accounting is always based on accounting information. Management accounting derives information from financial and cost accounting and other records. Hence, it inherits all the limitation of financial accounting, cost accounting system. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ബേസാണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ, അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും അത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ലിമിറ്റേഷനും ഏതിനുണ്ടാവും? മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് വൺ, ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ്. The application of management accounting tools and techniques require knowledge about various subjects such as economics, statistics, management, econometrics, engineering, etc. etc. It is difficult to get people who have full knowledge about all these subjects. Another important limitation of management accounting is lack of knowledge. That means ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടൂള് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല പല ഡിസിപ്ലിനുള്ള എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇക്കണോമിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്, എൻജിനീയറിംഗ്, പല ടൂളുകൾ പല ഡിസിപ്ലിൻസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ടൂളുകളും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ നോളേജ് എല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അതാണ് വേറൊരു ലിമിറ്റേഷൻ. Then next one, not a substitute for a management. Management accounting is not a substitute for management. Management accounting provides the necessary data for decision making and not the decision itself. അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തുമാത്രമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഡിസിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. While interpreting the results, management accountants use their personal judgment. This personal judgment may not be correct. അല്ലേ? ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി ഓരോ റിപ്പോർട്ടുകളും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലേ? ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ശരിയായിരിക്കാം, തെറ്റായിരിക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോസ്റ്റ്ലി. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി. Heavy investment is required for its installation. Hence, it is not suitable for small enterprises. Then next one, resistance. It is essential to secure cooperation and support of all workers in the organization for the successful
and effective functioning of management accounting system. The workers may think that the management accounting is a tool meant for their exploitation. Hence, they may strongly oppose the system. വേറൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്കേഴ്സ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്കേഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വർക്കിന് അസസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസിന് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളൊരു സിസ്റ്റം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ കരുതുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ആക്യുറസി നോട്ട് എൻഷുർഡ്. Management accounting is largely based on estimates. It does not deal with the actual alone. Thus, in management accounting, total accuracy is not ensured. As already said, management accounting in the main function എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100% എന്താവണമെന്നില്ല, ആക്യുറേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, വൈഡ് സ്കോപ്പ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹാസ് വെരി wide scope. It includes several subjects. This results in inaccuracy and other practical difficulties. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈഡ് സ്കോപ്പുള്ള ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഏത് ഫീൽഡിലും നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പല ഡിസിപ്ലിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇന്നാക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കും. മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ മീനിങ്, ഡെഫിനിഷൻ, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, importance of management accounting, difference between management accounting and financial accounting, management accounting and cost accounting, then who is management accountant, role, functions, etc. of management accounting, skills required for a management accountant, and finally limitations of management accounting. ഇത്രയാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.